네, 안녕하십니까. 3월 20자, 3월 21자 뉴욕타임스에서요. 네, 이걸 다뤄볼 텐데 좀 확대해서 보면 이겁니다. Tourist detentions at the U.S. border. What international visitors should know. 우리가 알아야 되는 것들인데 미국 여행하려면 대부분 여러분들이 뭐 대충 다 알고 있는 내용이기 때문에 좀 빠르게 좀 진행해 보겠습니다. 어려운 단어도 없고 그래가지고 Tourist detentions, 관광객 억류가 at the U.S. border, 미국 국경에서 관광객 억류들. What international visitors should know. 외국 방문객들, 외국에서 미국으로 오는 방문객들이 should know. 알아야 되는 것들, 어떤 것들이 있는지 살펴볼 텐데요. Instance of travelers being denied entry into the United States. 예, 그런 사건들입니다. 여행객들의 사건인데 어떤 여행객들의 사건이냐면 being denied entry, 입국이 거절되는 여행객들이 미국 안으로의 입국이 거절되는 여행객들에 대한 사건이 in recent weeks, 최근 몇 주 동안에요, have sparked concern을, 우려를 spark, 자아냈습니다. 무엇에 관한 우려냐면 what to expect, 무엇을 기대할 것이냐, 무엇을 예상할 것이냐, at airports and other border crosses, 공항, 그리고 다른 이제 국경 그 초소에서요. 뭐 육로로 넘어가든 뭐 공항으로 통해서 넘어가든, 하여튼 입국 장소에서 무엇을, 우리가 미국에 입국할 때 무엇을 예상해야 되는지, 어떤 일이 벌어질 것인지를 둘러싸고 걱정을 촉발시켰다는 겁니다. U.S. federal law gives government agents the right. 미국 법은요, 연방 이 정부 관리들한테 권리를 줍니다. 권리를 주는 거죠. To search people's property. 사람들의 재산을요, 사람들이 가지고 있는 소지품을 이제 검사할 수 있도록 그런 권리를 줍니다. Including their phones and laptops. 그들의 전화, 랩탑, 이거 다 검사할 수 있어요. At border entry points. 그 입국 장소에서요. 전화 내놔 하면 내놔야 되는 겁니다. In recent weeks, 최근 며칠 동안에 flood of international visitors, 많은 국제 방문객들이 attempting to enter the United States, 미국으로 입국하려고 시도하는 많은 외국 방문객들이 from other, 다른 나라로부터 물론요, have been denied entry, 입국이 거절되었습니다. 입국이 거절되었죠. at border checkpoint, 검문소에서. 그것이 어떤 결과를 초래했냐면 leading to either deportations to their home countries, either 하면 참 반갑지요. 왜냐? 그 뒤에는 반드시 A or B가 나오니까요. 결과를 초래했는데 A 또는 B라는 결과를 초래했는데 deportation, 추방이죠. to their home countries, 그들의 고국으로의 추방 또는 days or weeks of detention, 며칠 또는 몇 주 동안의 억류, 추방되거나 아니면 며칠 또는 몇 주 동안 억류될 수도 있다는 겁니다. A 20-year-old British woman, 28살의 영국 여성이요, arrived in Britain earlier this week, 이번 주 초에 영국에 도착을 했는데 after, 뭐한 후에 she was held at an immigration detention center in Washington State, Washington State에서 for 3 weeks, 3주 동안 immigration detention center에서 억류된 후에 영국 여성이 워싱턴 주에 그 이미그레이션 디텐션 억류센터에서 3주 동안 억류된 다음에 영국으로 돌아왔다는 겁니다. She had attempted to enter the United States from Canada. 그녀가요, 시도했는데 미국으로 들어가려고 캐나다로부터 미국을 들어가려고 했습니다. And questions arose. 그런데 불법 입국 아니에요. 근데 입국 장소에서, 입국 그 초소에서, 입국 그 검문소에서 questions arose. 의문점들이 발생한 겁니다. 의문점들. 물어볼 것들이, 의문점들이 발생했어요. arise의 과거로요. At the land border crossing. 이 육지, 육상 국경 초소에서요. Whether she had the correct visa. 그녀가 올바른 비자를 갖고 있는지 아닌지에 대한 의문점들이 발생한 겁니다. Her ordeal came shortly after two German tourists. 그녀의 고난은 발생했다. 그녀가 결국 억류됐다가 풀려난 거죠. 입국도 못 해보고, 근데 그녀의 고난이 발생했는데 shortly, 뭐뭐 직후에, 그러니까 그녀가 이런 고통을 당하기 전에 뭐가 있었냐면 two German tourists, 2명의 독일 관광객들이 in separate instance, 별도의 사건에서 2명이 같이 온 게 아니고 각각 2명의 독일 사람들이 were deported, 추방됐어요. After trying to enter the United States from Mexico. 멕시코로부터 미국을 들어가려고 시도하다가 결국 추방됐습니다.
deported, 추방이죠. Both had spent weeks in a detention center in San Diego. 이 독일 사람 두 사람 다 몇 주 동안이나 샌디에고의 억류소에서 보냈습니다. And both said, 둘 다 뭐라고 그러냐면 they were unclear. 자기들은 잘 모르겠다는 겁니다. as to 무엇에 관해서요. 무엇에 관해서 잘 모르겠다는 겁니다. Why they had been detained and deported. 왜 그들이 억류되고 추방됐는지 그 이유를 모르겠다는 겁니다. The incident have sparked international concern. 이러한 사건들이요 촉발시켰습니다. 국제적인 우려를 촉발시켰습니다. 무엇을 둘러싼 우려냐면 what travelers can expect at U.S. border crossings. 이거 여행객들이요 미국의 국경 초소에서 무엇을 예상할 수 있는지를 둘러싸고요. Most citizens of most European countries, 대부분의 유럽 국가 시민들은 have for years enjoyed visa-free travel. 수년 동안이나 비자 없는 비자 면제 여행을 무비자 여행을 즐겨왔습니다. For up to 90 days, 최대 90일까지 무비자로요. 미국으로의 여행을 즐겨왔습니다. 그게 몇 년 동안이나 그렇게 진행이 되어 왔는데 Here's what to know about travel visas and rights. 여기에 여러분들이 알아야 되는 것들이 있는데 이 여행 비자와 그 다음에 권리 for international visitors. 국제 여행객들이요. 그러니까 외국 여행객들을 위한 받아야 되는 비자와 권리. Entering the United States. 미국으로 들어가는 외국. foreign이라는 단어 대신에 자꾸 외국 방문객 하지 않고 international을 선호하죠. 외국 가면요 이상하게 생겨먹은 좀 안 좋은 단어입니다. 그래서 international visitors 하죠. The basics of entering and exiting the U.S. 미국으로 입국하고 나가고의 기본 사항들, 미국 출입국 기본 사항들. People seeking to enter the United States. 미국으로 들어가고자 추구하는 자들은 who are not U.S. citizens, 미국 시민이 아니면요, must have a valid passport. 유효한 여권을 가지고 있어야 됩니다. That's not set to expire. 기간 만료될 것으로 되어 있지 않은 within 6 months, 6개월 이내에 expire 할 것으로 되어 있지 않은 여권을 가지고 있어야 됩니다. Additionally, 추가해서요. Most people need either A or B. 대부분의 사람은 둘 중 하나를 필요로 합니다. 비자 또는 for citizens of countries participating in the visa-free travel agreement. 비자를 필요로 하든가 아니면은요, 시민들한테는요, 어떤 국가의 시민이냐면 participating in 참여하는 국가입니다. visa-free travel agreement. 무비자 여행 협정. 무비자 여행 협정에 참여하는 국가의 시민들의 경우에는 an electronic system for travel authorization known as an ESTA, 줄여서 우리가 ESTA라고 하는 거예요. 그러니까 비자를 받든가 아니면은 이런 무비자 협정에 체결된 국민, 대한민국 국민 같으면 ESTA를 갖고 있어야 돼요. ESTAs are applied for online. ESTA는 신청이 되는데 온라인상에서 부사합니다. 미 대사관으로 오지 마시고 온라인상으로 신청하시면 돼요. By submitting a photo. 사진 하나요. or 컴퓨터 스캔 아니면 컴퓨터 스캔도 괜찮은데 of a valid passport. 유효한 여권의 복사본입니다. 여권 사본. 카피란 말이죠. 여권 사본 한 부 제출하시고 as well as an email 애드레스하고 주소하고 그다음에 전화번호 and emergency contact 그리고 그 긴급 연락처요. 미국 내에서 긴급하게 연락해야 되는 거 꼭 미국 내가 아니라도 됩니다. 하여튼 긴급 연락처를 적으면 된다 이거죠. For citizens of countries that are not part of the visa-free program, 무비자 프로그램의 일부가 아닌 국가의 시민들은요, 무비자가 아닌 국가의 국민들은 most vetting 그 사람들한테는요, most vetting for visas occurs. vetting하는 게 검사죠. 대부분의 비자 검사가 어디에서 발생하느냐면 at consulate 영사관에서 발생을 합니다. 비자 발급을 위한 이런 조사 vetting 조사 맞죠? 조사 검사 비자 발급을 위한 조사들이 영사관에서 in visitors home countries 방문객의 고국에 있는 예를 들면 한국이라면 한국은 지금 에스타가 적용되지만 만약에 비자가 적용이 안 됐다면 그 출발하는 국가의
영사관, 미국 영사관에서 대부분의 이 비자 심사가 진행된다는 겁니다. 라고 said 제프 조세먼, Immigration Law in Denver의 이민 변호사예요. 그것은 뭐 이민 변호사까지 안 나와도 다 아는 사실이죠. 비자를요, 출발 전에 자국에 있는 그 미국 대사관의 영사관에서 받아라 이거죠. Consular officials will look for signs. 이 영사관 직원들, 그러니까 미국 영사관 직원들이 그런 징후들을 살펴볼 겁니다. 혹시 징후가 있나 하고. People plan to overstay the tourist visas. 이 비자 신청하는 사람들이 그들의 관광 비자 기간을 넘겨서 머물 계획을 하고 있는 건지 아닌지 그걸 살펴봐요. Or intend to work, among other, 기타 등등 여러 가지가 있지만 그 중에 최소한 취업할 의향이 있는 건지, 그런 징후가 있는 건지를 살펴본다 이겁니다. 그래가지고 이제 흔히 묻는 말이, 미국에 무슨 아주 가까운 친척들 계세요 해가지고 신나서 예 있어요 그러면 세밀하게 조사 들어가죠. 거기 짱 박아져가지고 거기 짱 박혀서 오래 근무 있다가 오시려고 그러지 골치 아파요. 아는 사람 없다고 그러는 게 제일 좋은 거죠. The visa, 물론 거짓말은 하지 마시고 the visa or the authorization, 비자나 아니면은 에스타의 경우에 허가요. It's just an entry document. 이것은요 입국 문서에 불과합니다. 입국 문서에 불과해요. To get people to the airport. 이 get은요 이 경우에 bring이나 마찬가지입니다. 이 비자나 에스타라는 것은 사람들이 이 공항 또는 랜보드 아니면 국경 이 초소까지 데리고 올 수 있는 그까지 오게 하는 문서에 불과해요. It doesn't guarantee. 그게요 비자나 에스타가 보증하는 게 아닙니다. 엔트리 미국 안으로 입국을 보증하는 게 아닙니다. Once a traveler arrives, 일단 여행객이 도착하면 they have to prove. 그들은 증명해야 돼요. They intend to use the visa. 그들이 그 비자, 자신이 갖고 있는 비자 있을 거 아니에요. 그 비자를 사용할 의도가 있다는 걸 증명해야 됩니다. 말로 증명을 하세요. 일단이요. As directed. 그 지시된 대로, 관광이면 관광. 지시된 대로 비자를 이용하게 할 의향이 있음을 증명해야 됩니다. 그러니까 물어보면 고분고분하게 잘 대답을 해야 되겠죠. Immigration officials will ask routine questions. 이민 관리들은 그 통상적인 질문들을 던집니다. Usually regarding, 통상적으로 무엇에 관한 질문이냐면 the purpose of the visit, 방문 목적이 뭔가요? The duration of the stay, 체류 기간이 어떻게 됩니까? Where travelers plan to stay, 어디에 머물 예정입니까? And what they plan to do, 그리고 무엇을 하실 예정인가요? Visitors can be taken for a second round of questioning. 방문객들은요, take 되어질 수 있어요. For a second round of questioning. 2차 심사를 위해서 어디로 데려가질 수 있습니다. 어디로요? 일로 오세요 하고, 당신 좀 냄새나, 일로. 김치 냄새 말고요. 이 수상한 냄새가 난다고. 2차 심사 들어갑니다. Which is, 2차 심사는 longer and more detailed, 더 길고 더 세부적입니다. 다음에 most common visas for visitors, 방문객들을 위한 가장 흔한 비자들은 어떤 것들이 있느냐? The U.S. has three categories of visas for non-immigrant visitors. 이민 목적이 아닌 비자 종류는요, 세 가지 카테고리가 있는데, 첫 번째가 visitor 비자입니다. 방문객 비자예요. For those who want to enter temporarily for business purposes. 사업 목적으로 임시로 잠정적으로 미국으로 들어오고자 원하는 사람들을 위한 business purposes, known as B1. 그것은 B1이라고 알려져 있고, 이거요, 그러니까 방문 비지터 비자가 있고, 두 번째는 투리즘 비자가 있는데, 투리즘 비자가 B2인데요. 그다음 세 번째가 combination visa for both purposes. 두 가지 목적을 다 할 수 있는 비자. 이거 종합 비자가 있는데, 그게 B1/B2입니다. 그런 비자도 있다 이거죠. 다음에 while the visas themselves are valid for up to a decade, 비자 그 자체는요, 유효기간이 10년까지 유효하지만 visitors are only allowed to stay in the country. 방문객들은 미국에 체류하도록 허용이 돼요. 불과 얼마 동안만 6 months, 뭐 최대 6개월만
6개월만 있을 수 있다고 스탬프가 꽉 찍힙니다. 그러면 이 스탬프 사기라고 하지 마시고 그렇게 됐구만. 비자 유효기간은 10년인데 한 번에 들어오는 거예요. 체류 한 번 6개월이다. Travelers with these tourist visas, 이러한 관광 비자를 가지고 있는 여행객들은 are not allowed to study, work, a permanent job, do any paid performances, arrive as a member of a crew on an aircraft or ship, work in foreign press, or take a permanent residence. 금지 조항이 많습니다. 이 관광 비자로 들어오는 사람들은 할 수 없는 게 뭐냐면요. 첫째는 스터디, 공부하지 못합니다. 혼자 공부하는 건 예외이고 학교 다니지 못합니다. 스터디 하지 못하고요. 그 다음에 두 번째, work a permanent job. 임시직은 맡을 수 있지만 permanent job이요. 그 영원한 일자리, 그러니까 그 permanent job은 가질 수 없습니다. 영원하다는 건 좀 모순이지만은. 다음에 세 번째, do any paid performances. 어떠한 유급 공연도, 돈 받고 하는 공연도 못해요. 네 번째, arrive as a member of a crew on an aircraft, 항공기나 아니면 선박의 승무원으로 입국하지도 못합니다. 승무원이 관광 비자 내밀면 아웃입니다. 다음에 work in foreign press, 외국 언론 매체에 근무하지 못합니다. 아니면 take a permanent residence, 아니면 항구적인 그 주거를 차지하지 못해요. 어디에 영원히 살 집을 마련한다든가 그렇게 하지 못해요. permanent residence를 취득하지 못합니다. 국무부에 따르면 그렇다 이거죠. To obtain this visa, 이러한 비자를 취득하기 위해서는 세 가지 종류의 비자를 취득하기 위해서는 prospective visitors, 그 예정 방문객들은 must complete an online application, 온라인 신청서를 작성 완료해야 됩니다. Provide required documents, 그리고 요구되는 문서들을 제출해야 됩니다. 예를 들면 passport와 포토, 사진, 그리고 schedule a visa interview, 그리고 비자 인터뷰를 스케줄 하셔야 됩니다. The interviews cost $185. 인터뷰 비용은 $185입니다. According to the statement, 국무부에 따르면요, the Department of Homeland Security and U.S. Customs and Border Protection, 미국 국토안보부와 그 다음에 미 세관 및 국경관리국의 관리국 세 군데에 따르면 국무부, 국토안보부, 그 다음에 이거 세관 및 국경관리 이 부서에 따르면 officials have authority, 미국 관리들이요 권한을 가지고 있다는 거, 이걸 잘 알고 있어야 되겠어요. 미국 관리들이 어떤 권한을 가지고 있냐면 permit or deny admission to the United States, 미국 안으로 입국을 허가하든가 아니면 거절할 수 있는, 그건 우리가 다 아는 거죠. 물론 이 관리들이 지 마음대로 허가하든가 거절하든가 하는 거죠. 그 다음에 countries with visa waiver programs, 비자 면제 프로그램을 가지고 있는 국가들, 한국 사람들 잘 들으세요 이 말이죠. When international visitors arrive at border crossings, 국제적인 즉 외국 방문객들이 국경 처소에 도착할 때 immigration officials will ask routine questions. 이민 관리들이 통상적인 질문을 던집니다. 보통 regarding the purpose of the visit, 방문 목적에 관해서 the duration of the stay, 체류의 기간, where travelers plan to stay, 어디에서 여행객들이 머물 것인지, and what they plan to do, 그리고 그들이 그 기간 동안 무엇을 할 것인지. The visa waiver program, 비자 면제 프로그램은요, which allows most citizens to travel to the United States. 이 비자 면제 프로그램은 대부분의 시민, 그러니까 테러리스트가 아니라면 뭐 하도록 허용해 주는데, 허용을 해 주죠. To travel to 미국으로 여행할 수 있도록 허용을 해 주는데, for business or tourism purposes, 이 사업 또는 관광 목적으로 미국을 방문하도록 해주는데 for up to 90 days, 90일간입니다. 그런데 이 프로그램은 누구한테 적용되니? 누구한테? 43개국에 적용이 됩니다. In return, 그에 대한 반대급부로 US citizens can travel to those countries, 미국 시민도 이러한 43개국에 여행할 수 있습니다. For a similar length of time, 비슷한 기간 동안 without a visa, 비자 없이. The program began in 1986.
이거요. 이 에스타가 1986년에 시작됐는데 seen as a security partnership with US allies. 그리고 무엇으로 인식되느냐 하면 안보 파트너십으로 인식이 되는데요. 미국 동맹국들과 미국 동맹국들 사이의 안보 파트너십으로 인식이 되는 그런 어레인지먼트입니다. Travelers still need a valid ESTA. 그러나 여행객들은요, 아직도 유효한 ESTA를 필요로 해요. To enter the country. 미국에 입국하기 위해서는 유효한 ESTA라야 돼요. The applications cost $21. ESTA 신청 비용은 $21입니다. And the authorizations are active for 2 years. 그리고 이 허가는 유효하다 이거죠. 2년 동안 유효합니다. The ESTA must be obtained at least 72 hours before. ESTA는 취득돼야 되는데, 반드시 취득돼야 되는데, 최소한 72시간 전에, before boarding a flight, 탑승 전 72시간 전에 취득돼야 됩니다. There is fine print. fine print가 뭡니까? 이때 fine은 뭐 I'm fine이 아니고 아주 세밀한 작은 글씨로 쓰여진, 그래서 계약서나요. 아니면 우리가 흔히 보는 티켓에 보면, 티켓에 국제선 티켓 같은 거 보면 뒤에요. 깨알 같은 글씨로 써져 있어요. 왜 그렇게 깨알 같은 글씨를 써놨니? 아니, 공간이 제약되고 쓸 건 많으니까 깨알 같은 글씨입니다. 그래서 깨알 같은 글씨가 fine print입니다. 깨알 글씨로 써진 조항들이요. 그러니까 놓치기 쉬운 조항이라는 거예요. 놓치기 쉬운 조항. 조항이 있다는 겁니다. 예를 들면요. You cannot obtain an ESTA. 여러분들은 ESTA를 취득할 수 없습니다. If you visited certain countries after certain times. 일정한 시간 후에 일정한 국가를 방문했으면요. 일정한 국가를 방문한 후라면 ESTA를 취득하지 못해요. 예를 들면 큐바 같은 나라를요. On or after January 12, 2021, 2021년 1월 10일 이후에 1월 12일인가 12 이후에 큐바를 방문했으면 그 다음에 미국으로 들어가겠습니다 하면 No thank you. 들어오지 마세요. 당신 없어도 먹고 살아요. 이런다 이거죠. If you are not eligible for the ESTA, 여러분들이 만약에 자격이 없으면요. ESTA 받을 자격이 없으면 you must obtain a tourist visa. 관광 비자를 받으셔야 됩니다. Those entering the United States with an ESTA, ESTA를 가지고 미국에 들어오는 사람들은 are not allowed, 허용되지 않습니다. To study or work a permanent job, 공부하거나 아니면은 permanent job에서 일을 하도록 허용되지 않습니다. In this process, 이 절차에서 visitors waive a lot of rights. 방문객들은요, 미국에 도착하는 사람들은 많은 권리를 포기해요. 스스로 포기하는 조건으로 ESTA가 발급이 되는 겁니다. 잘 보세요. ESTA 발급 조건이 뭐냐 하면요. 방문객들이 많은 권리를 포기한다는 거예요. 이 양반 말에 따르면요. including 그 어떤 권리를 포기하냐면 waiving the right to contest deportation. 추방에 항의할 수 있는 권리를 포기하는 겁니다. 그것까지 포함하는 거예요. 추방에 항의할 수 있는 권리도 없어요. Because of that, 이것 때문에 people using this program, 이 프로그램을 이용하는 사람들은 can be subject to 무엇을 당할 수 있다는 겁니다. be subject to 무엇을 당할 수가 있어요. mandatory detention, 의무적인 억류를 당할 수 있다는 겁니다. What rights do visitors have? 방문객들은 어떤 권리를 갖는 거니? 그렇다면 US federal law gives government agents the right. 미국 연방법이 연방 공무원들에게 권리를 줍니다. To search people's property. 사람들의 재산을 수색할 수 있는 가방 다 뒤질 수 있는 그런 권리를 줘요. Including their phones and laptops. 전화 다 검사할 수 있습니다. 랩탑, 컴퓨터도 다 검사할 수 있어요. At border entry point. 입국 장소에서요. They don't need to be suspected of wrongdoing. 그래요? 이 방문객들입니다. 이 방문객들은요. 뭐할 필요가 없다는 겁니다. Suspected of, 의심될 필요가 없다는 겁니다. 잘 보세요. 이거 wrongdoing, 어떤 잘못이요. In order to be searched,
수색되어지기 위해서 여러분들이 국경에서 이미그레이션 오피서가 전화 줘보세요 하면요, 그대로 줘야 됩니다. 그런데 이때 여러분들한테 특별하게 전화기 한번 줘보세요, 노트북 꺼내보세요, 이랬을 때 이렇게 이거 핑계 대면 안 돼요. 내가 무슨 혐의냐 이거죠. 그러니까 수색되어지기 위해서는요, wrongdoing을 어떤 잘못에 대해서 의심될 필요가 없다는 겁니다. 의심 하나 할 필요 없이, 의심 여지가 없는데도 검사할 필요 있어요. 그들이 검사할 수 있습니다. 이민국 관리들이 검사하는데 무슨 wrongdoing에 대해서 의심될 필요가 없다는 겁니다. 이 입국자들이 그런 의심이 되지 않아도 할 수 있다는 거예요. American Civil Liberties Union, 이 조직에 따르면 그렇다 이거죠. All visitors have the right, 그런데 모든 방문객들이 권리를 가지고 있는데 to remain silent, 이 침묵을 지킬 권리를 가지고 있습니다. 묵비권을 행사할 권리를 가지고 있어요. 근데 묵비권 행사는 웬만하면 행사하면 의심되지 오히려요. But the burden of proof rests with visa holders. 그러나 증거의 부담, 여러분이 입 딱 닫고 있어도 돼요. 그러나 그 사람이 당신 북한 간첩이지 했을 때 간첩이 아니라고 증명할 부담은요, rest with visa holders, 비자 소유자 아니면 에스타 소유자에게 있는 겁니다. 그 사람이 증명하는 게 아니고, 이민국 관리가 증명하는 게 아니고 여러분들이 증명을 하셔야 돼요. 여러분들이 그 증거의 부담은 여러분한테 있는 겁니다. 예를 들면요, if an officer asks, 관리가 묻습니다. If someone plans to work on their tourist visa, 누군가가요, 근무하기를 원하느냐는 겁니다. 그들의 관광 비자에 근거해서 근무할 계획이십니까? 당신 관광 비자 가지고 있는데 미국에서 근무할 계획이십니까? 라고 물어보면은요, 그리고 그 사람이 그 입국하고자 하는 사람이 그냥 묵비권을 행사해서 입을 다물고 있으면 the officer is likely to deny them entry. 이 이민국 관리가요, 그 사람에게 입국을 거절할 가능성이 있습니다. 왜요? If a person is found inadmissible, 그리고 어떤 사람이 입국이 불가능하다라고 판명이 되면, during questioning, 신문 과정 중에 그렇게 판명이 되면 they can withdraw their intent to enter the country. 그러면 이 방문하고자 했던 사람은, 외국 사람은요, 철회할 수 있습니다. withdraw. 그들의 의사를요, 미국으로 입국하려는 의사를 철회해가지고 and may then be allowed to, 그리고 나면 그 다음에는 허용되어질 수 있습니다. 나 입국 안 할래요 하면요, 허용돼요. to travel back to their home country, 고국으로 다시 여행할 수 있는, 바로 고국으로 돌아올 수 있는 그런 옵션이 있다는 겁니다. The visa is cancelled. 단 그들의 비자는 취소되고 and they often get the next flight home. 자주 그 다음 비행기를 타게 됩니다. But an officer can deny the withdrawal. 그런데 이민국 관리가요, 여러분들의 이 철회 의사를 거절할 수가 있어요. 싫어. 당신 입국 싫어한다는데 나도 싫어. 나 네 거 취소 인정 안 할래. 그러면 그 친구 마음이라는 거예요. 엿장수 마음이에요. 얘 마음입니다. 이 오피서 마음이에요. At which point, 이 시점에는요, 그렇게 되면 the visitor is detained. 이 방문객은 억류가 된다 이거죠. Because these confrontations occur technically outside the country. 이러한 대치가요, 이민국 관리하고 예를 들면요, 저를 포함해서 여러분들하고 시비가 붙었다 이거죠. 시비가 붙는데 기술적으로는요, 미국 밖에서 벌어지는 겁니다. 이거요, 공항이지만, 예를 들면 시애틀 공항이지만 기술적으로는요, 아직 그 입국 전이기 때문에 기술적으로는 외국에서 벌어지기 때문에 the rights outlined in the U.S. Constitution, 미국 헌법에 설명되어 있는, 미국 헌법의 개요가 설명되어 있는 그런 권리들이, 미국 헌법에 보장되어 있는 권리들이 do not apply. 여러분들한테, 우리들한테 적용되지 않습니다. 그리고 detainees are not necessarily entitled. 그리고 억류된 사람들은 꼭 뭐뭐 하는 건 아닙니다. entitled to, 권리를 갖는 게 아니에요. 이때 타이틀이
권리라는 법률 용어로 권리입니다. 그래서 이 사람들에게 권리가 부여되는 게 아닙니다. to a lawyer, 변호사에 대한 권리가 부여되는 게 아닙니다. 외국이에요. 미국 국내가 아닌 겁니다. 그래서 나 변호사 부를래. 나 친구 통해서 변호사 부를래. No thank you 할 수 있다는 거죠. No thank you가 아니고요. Never. No way. 예. 예. 안 돼. 꿈 깨. 이럴 수 있는 거죠. 다음에요. The government has about 90 days to deport people. 정부는요. 약 90일을 갖습니다. 사람들을 추방하는데. 그러니까 90일 동안에만 추방하면 된다는 겁니다. That period can be extended. 그런데 이 기간이 연장되어질 수 있다는 겁니다. If detainees don't cooperate, 만약에 피영유자가 협조하지 않으면, 협조는 어떻게 합니까? 그러니까 by providing the correct travel documents. 제공해라는 거예요. 올바른 여행 문서들을 제공해가지고 협조하지 않으면요. At which point, 그래서 만약 협조하지 않으면, 그리고 이렇게 90일 기간을 연장할 경우에 그런 시점에는 they can be subject to criminal proceedings. 여행객들은 당할 수 있어요. criminal proceedings. 이거 형사법 소송 절차에 형사법 소송 절차를 당할 수 있습니다. 형사 소송 절차를 당할 수 있어요. 범죄자 취급을 한다는 겁니다. Following an order of removal, 이 제거의 명령 후에, 그러니까 출국해라 라는 명령 후에 people are barred from, 사람들은요, 이 외국 방문객들은 금지됩니다. From entering the US for 5 years, 5년 동안 미국 입국이 금지된다.